اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں اپنے پینل سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، مہاجرین مقیم پاکستان جموں کشمیر کے حوالے سے، جو اس وقت آزاد جموں کشمیر میں ایک تحریک نے جنم لیا ہوا ہے کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کی جو 12 نشستوں کے حوالے سے اور کوٹا کے حوالے سے جو اس وقت تحریک چل رہی ہے، اس کے حوالے سے جو مقیم مہاجرین پاکستان ان کے رہنما میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ موجود ہے شخصیت، وہ اپنے علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ 2 مرتبہ، اس کے علاوہ اوسیر پاکستانی، نیو یارک کے اندر شعبہ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، پاکستان کی نمائندگی اوسیر پاکستان کی حیثیت سے بھی کرتے ہیں اور کشمیریوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، خواجہ محمد فاروق صاحب۔ خواجہ صاحب اس وقت آپ پاکستان میں ہیں اور کشمیر کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ناظرین کو حقائق سے بتائیں اس وقت جو کشمیر کی جو کشیدہ صورتحال ہے، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کیا مقاصد ہیں لوگوں کے، کشمیری اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کا، دو بھائیوں کو آپس میں لڑائی، بھائی کی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے کی جو سازش رچائی گئی، اس کے حقائق ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے میرا اور 1965 کی پاک بھارت جنگ سے متاثرہ کشمیری مہاجر اور میں یہاں بھی اور امریکہ میں بھی اپنے کشمیر کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا اوورسیز کنونشن ہوا ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم علی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے میری درخواست پر اس جو اوورسیز کا کنونشن ہے اس کو کشمیر کنونشن میں بدل دیا اور صرف کشمیر پہ ہی بات کی اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جنگ لگ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ میں کہتا ہوں یہ ایک جو کنونشن تھا ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وساطت سے ہماری دعا قبول کی اور آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں سفارتی طور پر بھی اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجے پہ ہے۔ اب جہاں تک یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں مختصر بات کروں گا، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایوری باڈی بزی، یہ اب وہ دور ختم ہو گیا تقریریں سننے والا۔ اب شارٹ کٹ آپ بات کریں تاکہ لوگ آپ کو سنیں، لوگ سمجھیں کیا ہے۔ دیکھیں کشمیر جو ہے اس کو قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو فاؤنڈر ہیں جنہیں پاکستان بنایا ہے، انہوں نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جسم ہے، اگر میری شاہ رگ کٹ جائے تو کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ پاکستان کی شاہ رگ کشمیر ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا کشمیر کو ایک الگ، اس کا سٹیٹس کیوں رکھا گیا؟ وہ پورا آزاد کشمیر ایک ڈپٹی کمشنر چلاتا تھا، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ بنائی گئی، وہاں پہ ایک کابینہ بنائی گئی، پوری گورنمنٹ تشکیل دی گئی، سپریم کورٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کشمیر کا مسئلہ 1947 میں اس کا مکمل فیصلہ نہیں ہوا، کچھ پہ ہم قابض ہو گئے، کچھ پہ انڈیا قابض ہو گیا، تو بھارت جو ہے وہ چلا گیا یونائٹڈ نیشن میں۔ یو این میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ لڑیں مت، ہم تھوڑے عرصے بعد آپ کو حق خود ارادیت دیں گے، سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیں گے۔ کشمیری جو چاہیں گے، اگر کشمیری چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو پاکستان کے ساتھ رہیں، اگر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہیں، اگر انڈیپینڈنٹ خود مختار جس سے کہا جاتا ہے، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ حق دیں گے۔ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہماری جو انٹرنیشنل گروپ ہے، اصل ذمہ دار اس کا ہے برطانیہ۔ برطانیہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت پابندی کی گئی ہے، نوجوان بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ابھی بھی جو کشمیر ہے وہ ایک دلدل کی شکل اختیار کر گیا۔ تو میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ یہ جو لوگ اس وقت نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں مہاجرین کی کو ختم کیا جائے، میرے بھائیوں یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیٹیں کیوں رکھی تھی، ان لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں دیا تھا کہ اگر
مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ حق دے دیا سیلف ڈٹرمنیشن کا، حق خودارادیت کا حق دے دیا ووٹ کا، تو جب ووٹ ہوگا، کاسٹ ہوگا، تو یہ مہاجرین جموں کشمیر بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، اور میجارٹی جو ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم یکجا ہو کر ووٹ دیں گے، اور اگر ہمارے ووٹ زیادہ ہوئے تو مقبوضہ کشمیر کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا، وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا سر، آج کل ایک مہم چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ طبقہ ان 12 سیٹوں کے خاتمے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، ان کو بات کا پتہ نہیں ہے یا نہ سمجھی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے بارے سے بھی ذرا نازل۔ دیکھیں بھائی، میں جرنلسٹ ہوں، الحمدللہ کشمیری ہوں، جو میری انفارمیشن ہے، میری معلومات ہے، یہ را کا ایجنڈا ہے اور بین الاقوامی طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ کے جو ہمارے وہاں پہ کشمیری ہیں، جو یعنی کہ ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی وساطت سے ان کو پیسہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، کیوں کہ جب کہ پہلے ہی مودی نے جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ سے جو ہماری وہ سیکشن تھی وہ ختم کر کے وہاں پہ ہندو کو بات کر رہا ہے کشمیر میں، حالانکہ ہمارے آزاد کشمیر میں پاکستانی کو جناب دی جاتی جو کہ ایک انٹرنیشنل لا ہے، لیکن اس نے وہاں پہ ہندو وہاں پہ اکٹھے کیے ہیں، اور یہ سازش کر رہا ہے بھارت کہ یہ جو کشمیری ہیں، یہ جو 30 لاکھ کشمیری ہے پاکستان میں، ان کو اگر نکال دیا جائے، ان کا ووٹ چھین لیا جائے، وہ جب امریکہ بھی انوالو ہو گیا ہے، کیونکہ اصل طاقت تو امریکہ ہے، مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ کراؤں گا، ان کو یہ شک ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کروانے کا یعنی کہ بیڑا اٹھا لیا ہے، تو اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو یہ ووٹ جو ہے 30 لاکھ ووٹ ان کو ختم کرو، تاکہ آزاد کشمیر تو کم میجارٹی ہے، مقبوضہ کشمیر زیادہ کشمیری ہیں، وہاں اس نے ہندو بات کر دی ہے، اگر ان کو ووٹ کا حق مل گیا تو وہ تو انڈیا کے حق میں جائے گا، اور آپ کا آزاد کشمیر جو آپ سے چلا جائے گا، اگر آزاد کشمیر آپ کا چلا جاتا ہے، میرے بھائی اسلام آباد کیسے محفوظ ہے، آپ کا جے ایس یو کیسے محفوظ ہے؟ اس لیے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، ہم جو مقبوضہ کشمیر، دیکھیں میرے دادا 2 دفعہ ایم ایل اے رہے مقبوضہ کشمیر سے، میرے والد صاحب کے نام پہ آج بھی رجوری انڈیا میں میرے والد صاحب کے نام پہ چوک ہے، ہماری ساری خاندان ادھر ہیں، ہم تو مقبوضہ کشمیر سے جدا نہیں ہیں، ہماری فیملی ہے وہاں پہ، الحمدللہ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو چند شر پسند عناصر ہم کشمیریوں کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جسم کے 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ راہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو سختی سے کچلا جائے، ان کو۔ خواجہ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخر میں یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 انعقاد تھے، اس میں سے حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت نے 36 پہ اتفاق رائے تقریباً ہوگی، آج پھر مذاکرات کا دور چل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر سیاسی لوگ ہوں تو ان کو معاملے مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا، جیسے آج سڑکوں پہ ہمارے پولیس بھی کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر کشمیری نوجوان بھی مارے گئے ہیں، کیا کہیں گے کہ اس صورتحال میں ایز اے کشمیری رہنما کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے کشمیری، جو میری رائے ہے کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک نااہل گورنمنٹ ہے، اور جو پاکستان کے ہمارے لوگوں نے ان کے 38 مطالبے تسلیم کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اگر کوئی مطالبے تسلیم کیے جاتے تھرو پارلیمنٹ، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، چاہے وہ مہاجرین کے نمائندے ہیں چاہے آزاد کشمیر کے ہیں، وہ اسمبلی میں اٹھاتے، آزاد کشمیر کی اسمبلی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا قد ادا کرتی تو ان کی عزت ہوتی، اسمبلی کا مقام ہوتا۔ بلیک میلنگ میں آگے جو ان کے مطالبے تسلیم کیے گئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کے 38 مطالبات کیوں تقسیم کیے گئے، اگر وہ نہ کرتے تو آج یہ مزید مطالبے نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور آزاد کشمیر میں ایک عوامی بندے کو وزیر اعظم بنایا جائے جو عوام میں جا کر ان کے مسائل سن کے پارلیمنٹ سے حل کر رہے ہیں۔ یہ جو بلیک میلنگ ہے، اگر آج بلیک میلنگ سے آپ وہ کہتے ہیں، کل پاکستان میں کئی گروپ ہیں یہاں پہ، وہ بلیک میل کریں گے تو آپ حکومت کو کیا ان کی باتیں مان لیں گے؟ اس لیے میری التجا ہے وزیر اعظم پاکستان مسٹر شہباز شریف صاحب سے اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے کہ یہ جو 38 مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ تھا،
کہ ان کو وصیت دی گئی، ان کو طاقت دی گئی، ان کی اہمیت دنیا کو بتائی گئی، آج وہ دوسرے ایجنڈے پہ آ گئے ہیں۔ یہ بھارتی مودی کا ایجنڈا ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آئی ایم یو ایس سٹیزن، الحمدللہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے جرنلزم کرتا ہوں، اور امریکہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں۔ یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے، یہ جو گروپ ہے یہ کشمیری نہیں ہے، یہ مودی کے ایجنٹ ہیں، ان کو سختی سے کچلا جائے، اور تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ پاکستان کی بقا، اور پاکستان جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، جو شاہ رگ پہ حملہ کرتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کو جو نیست و نابود کرے گا وہ غازی ہوگا، اور وہی پاکستان کا اصل سپہ سالار ہوگا۔ That's it۔ جی بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب، آپ نے اپنے موقع کو بھرپور انداز میں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا کہ آج ایک کشمیری جو مہاجرین 1965 کی آبادی ہے جہاں میں موجود ہوں، کشمیر کالونی گجرانوالہ میں۔ اب میرے ساتھ جو کشمیر کالونی سے موجود ہے اشرف بیگ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 12 نشستوں کے حوالے سے اب میرے ساتھ موجود ہیں علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت صوبیدار ریٹائر سردار محمد خالد صاحب۔ محترم، آپ بھی کشمیر کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کیا جو 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ ہے، کوٹے کا مطالبہ ہے، اس کے حوالے سے کیا عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جائز مطالبہ ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ ایز اے کشمیری 1965۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے سب کچھ آپ کو بتایا، عرض یہ ہے کہ یہ جو کشمیری مہاجرین جموں کشمیر پاکستان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے قربانیاں دی، ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دے کے خون کی ندیاں بہا کے یہ کشمیر آزاد کروایا اور پاکستان آزاد کروایا۔ پاکستان کی آزادی میں ہمارے خون شامل ہے، ہمارے باپ دادا کا خون شامل ہے۔ ہمیں اس مطالبے سے ہم پوری اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مہاجرین جموں کشمیر پاکستان کو یہ سیٹیں ختم کرنا سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے۔ یہ جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں ان کو علم ہے، ان کو نہیں پتا کیا چیز عزت کیا چیز ہوتی ہے، ان کے باپ دادا نے عزت نہیں کی ہے، یہ لوگ سب سوئے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا نے خون پسینے کے خون بہایا ہے، ندیاں بہائی ہیں خون کی، اس لیے یہ جو سیٹیں کسی صورت پہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ مودی کا ایجنڈا ہے، غیر ملکی ایجنڈا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ باقی یہ جو لوگ ہیں اس میں اور بہت سارے عناصر ہیں، غیر ملکی عناصر شامل ہیں، دشمن لوگ شامل ہیں جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان میں تفرقہ بازی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں۔ مہاجرین کی پاکستان گجرانوالہ ہم بلکہ پورا پاکستان جو ہے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ غلط طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم۔ جی اب میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں معروف صلاح خان ہے، سیاسی سماجی شخصیت ہے، ملک جمیل مصطفی صاحب۔ جگی صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا 12 نشستوں کے حوالے سے ایک اسٹانڈ ہے کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ ان کو فوری ختم کریں، اور یہ غیر ضروری ہے جو کشمیر کے اوپر یہ بوجھ ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کا یہ مطالبہ جائز ہے کشمیریوں سے کشمیر کا جو حق ہے ووٹ کا اور جو نمائندگی ہے اس کو ختم کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں نے اپنی باری باری میں اپنے استاد کے مطابق جو کہا، میں بھی اس حوالے سے جو مجھے پہچان ہے کسی چیز کی میں وہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو 12 سیٹیں ہیں نا، ان تو کہہ دیا کہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن کشمیریوں کو یہ نہیں پتہ کہ 1965 میں ہمارے والدین مہاجر ہو کر کس طرح پاکستان آئے، کس طرح انہیں زندگی گزاری، ان کو تو پتہ نہیں اس بات کا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس حلقے میں میں رہتا ہوں LA گجرانوالہ کینٹ کا علاقہ ہے، چاہے میں کدھر بھی رہتا ہوں، 12 جو سیٹیں ہیں ان کا مطالبہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ اسلام آباد کے اندر وکالت کرنے والے کشمیر کے وکیل ہیں، تو میں یہ بات کہہ دوں کہ وہ یہاں پہ جا کے نہ کریں، اس کی بھی کوئی بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے پورے مطالبے کو پورے کروائیں، 100% کروائیں، لیکن اس پہ بات نہ کریں۔ میں اسی پہ آپ کا شکریہ۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی سماجی اینکر پرسن ملک جوید اقبال شانی صاحب، جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کشمیر کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں۔
मलिक साहब बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो 12 नशिस्तों का मुतालबा है, 38 निकात हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, क्या वो जायज़ हैं? और एज ए महाजरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान आप इनकी हमायत करते हैं? और अगर इसके जो 12 नशिस्तें हैं ये किन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं लोग, ख़ासकर जो 12 नशिस्तें हैं कश्मीर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। क्यों कि जब पहले एक जमात कश्मीरी की उठी, उन्होंने एहतजाज किया कि हमारी बिजली को मुफ्त किया जाए। हुकूमत ने फौरी तौर पे उनके मुतालबे को माना, मुफ्त किया। और उसके बाद जो हाल हुआ कश्मीर में कि जहाँ पे जानवरों के बाड़े भी हैं वहाँ पे भी एसी लगे हुए हैं, और एक छोटी सी मस्जिद है, 3-3 एसी 12-12 पंखे लगे हुए हैं। उन्होंने बेतरतीब बिजली को इस्तेमाल किया और बोझ मुकम्मल हम पर डालना शुरू कर दिया। अब फिर दोबारा एक्शन कमेटी के ज़रिए 38 निकाती प्रोग्राम, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को इसलिए दिल चाहा है कि अभी चंद लम्हे पहले उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, जिनमें माजरीन जम्मू कश्मीर मेंबरान अपनी सीटों से फारग, उसके बाद हेल्थ एंड डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपया अजाफी उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगली उनकी शिक थी सेहत और तलीम, वो बिल्कुल मुकम्मल फ्री होगी उनकी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 सीटों के मुतालबे तो उन्होंने कर दिए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा सरदार साहब कि अगर आज ये एक कश्मीर का टुकड़ा हमारे पास जो है, जिसकी हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है, अपनी जान से ज़्यादा कर रहा है, उनके लीडरान जो हैं, असल हकीकी लीडरान जो हैं, उन्होंने बाहर निकल के मुकम्मल एहतजाज किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन चंद लोग एक एक्शन कमेटी बनाकर मोदी एजेंडा लेकर आगे बढ़े हैं। उनको ये पूछना चाहिए कि आपके कश्मीर में अगर 70 लाख आबादी है, 70 लाख आबादी के लिए 7 जर्नैल दिए हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वो अपना वक्त नहीं दे रहे? क्या फौज उनकी मुकम्मल बकाओ सलामती के लिए अपना मुकम्मल अपनी जान माल हाजिर करके नहीं बैठी हुई? तो हमने किस चीज़ की कमी की हुई थी कि आज वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगाने पे बाहर आ गए हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे ऐसी कमेटियों का बाइकाट ही नहीं, मुकम्मल सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ये कश्मीरी नहीं है। ये जैसा कि खाई साहब ने कहा कि ये राह के एजेंट नजर आते हैं, ये मोदी के भेजे हुए टाउट हैं, और ये मुकम्मल कुछ ना कुछ लेकर आगे बढ़े हुए हैं। इसी तरह इनके कुछ ताजर हैं, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। यानी आप समझते हैं कि ये इनके नजायज मुतालबात हैं, बिल्कुल नजायज, हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। करने क्या मेरे भाई, वो तो कर चुके हैं। ठीक है, जो रह गए थे 2-3 वो भी कर चुके हैं। असल मामला है कि अगर आज इन्होंने 38 निकात अपने मनवा लिए हैं, तो देखते जाइएगा। आज इस प्रोग्राम को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा कि आने वाले वक्त में ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिया के साथ जाना है, हम इंडिया की तरफ जाएंगे। ये वही लोग होंगे जो आज खड़े हैं। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? असूली तौर पे ये था कि इनका एक मुतालबा भी मानने वाला नहीं था, नहीं मानना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मुआशी लिहाज में मजबूत मुल्क नहीं है कि इतना कुछ दे जाके कि वो करते जाएं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की शारग है। हम शारग समझ के हिफाजत कर रहे हैं, हम मुकम्मल टकराव कर रहे हैं, हम बनानुल मरसूस जैसी जंग लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का झंडा जो है ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की बकाओ सलामती की बात की जा रही है, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की कदर की जा रही है। तो यार आज हमारे अपने ही हम पर अगर भौंकना शुरू कर देंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए इनका कंट्रोल करना लाजम है। इनकी किसी शर्त को हम नहीं मानते। अगर हमारी सीटों को खत्म किया गया तो हम पाकिस्तानी होने के नाते, कश्मीरी होने के नाते हम भी एहतजाज करेंगे, हमारी सीटें खत्म नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जी, अब मेरे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत मिर्ज़ा शकील जरार साहब। जरार साहब, आप कश्मीर के हवाले से आपके दिल के अंदर एक ख़ास दर्द है। आपने कश्मीर के अंदर ट्रेडिंग भी की, LOC के मतलब आप बड़े से बातें
अपने पेज पे पर अपनी मुख्तलिफ जगहों पर कश्मीर की कहानियाँ हमारे नौजवानों को अक्सर आपकी ज़बान से सुनने को मिलती हैं। आज ऐसे दोराहे पे खड़े हो गए हैं कश्मीरी कि जो मुकीम पाकिस्तान है उन कश्मीरियों ने की डिग्री भी छीनी जा रही है कि जो रियासती बशिंदा सर्टिफिकेट हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ, उनके जो हक है वोट का वो भी ख़त्म किया जाए, जो कोटे के ऊपर मुलाजमत दी जाती है या कोटे के ऊपर जो बच्चे तालीम के लिए कश्मीर के अंदर जा रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, जो चंद करोड़ रुपये कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के लिए खर्च किए जाते हैं उसके ऊपर भी बहस टकरार है कि ये कश्मीर के ऊपर बोझ है। क्या कहेंगे इस तमाम नुक्ते नज़र में, आपका क्या नुक्ते नज़र है उन 38 निकात के हवाले से और अवामी एक्शन कमेटी के लिए जो मुतालबा है पाकिस्तान में मुकीम महाजिन के हवाले से? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना फोरम दिया, मैं इस चीज़ पर बात करने के लिए हमारे कश्मीरी रहनुमा भी मौजूद थे, सबने अपना अपना नुक्ता नज़र दिया। जो रियासत जम्मू कश्मीर है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अभी तक नामुकम्मल एजेंडा है, बल्कि हम इसे कहते हैं ये तकमील पाकिस्तान में नामुकम्मल एजेंडा, जब तक कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल नहीं जाता मुकम्मल इसकी तकसीम हिंद की तकमील मुकम्मल नहीं होती। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा दिया था कायदे ने, कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था, वो यूँ ही नहीं करार दिया था। तो जो अब जो लोग हैं इनका मुतालबा एक्शन कमेटी वालों का जो जायज़ हकूक़ है, हम जायज़ मुतालबात हम उनको सपोर्ट करते हैं। हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि लोगों के अवामी हकूक़ दिए जाएँ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन जो नाजायज़ मुतालबात हैं वो नहीं किसी से कबूल की जा सकते, वो ना किसी जत्थे की शक्ल में कबूल की जा सकते हैं, ना किसी प्रेशर ग्रुप के जरिए किए जा सकते हैं, ना ही सोशल मीडिया या दीगर फॉर्म यूज़ करके प्रेशराइज किया जाए हुकूमतों को, नहीं हो सकता। यही बात इनका मुतालबा जी महाजिन जम्मू कश्मीर की सीटें हैं, कहते हैं ये हुकूमतों को जोड़ तोड़ कर इस्तेमाल होती है जी, ये हम पर बोझ है। रियासत जम्मू कश्मीर के असल वारसा के महाजिन जम्मू कश्मीर है, चाहे वो 1947 के हैं, 1965 के हैं, 1990 के हैं या 1992 के हैं, ये तमाम महाजिन किसी भी साल में जो आए हैं वो तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के असल वारस हैं, जो ये मुतालबा करते हैं कश्मीरी में हाजिरी के हकूक़ ख़त्म किए जाएँ, इनकी सीटें ख़त्म की जाएँ। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपका रियासत बशिंदा और मेरा रियासत बशिंदा एक ही लेवल का है, रियासत दर्जा अव्वल का बशिंदा आपका है, रियासत दर्जा अव्वल का रियासत बशिंदा मेरा भी है। आप कैसे में डिनाई कर सकते हैं, आप मेरे हकूक़ से कैसे नफी कर सकते हैं? अगर आप बिजली की मुफ्त डिमांड करते हैं कि जी हमें पानी हमारा है, पानी आपका कैसे हो सकता है? जिस खिता से दरिया निकल के आते हैं वो खिता है जहाँ से मेरे वालिदैन मेरे अबा अजदाद इज्जत करके यहाँ आए थे। ये कश्मीर के दरिया उस धरती से निकलते हैं, आपके पास से तो गुजरते हैं। रहा मतलब ये बिजली बनती है कश्मीर में, ये हुकूमत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान ने बनाया तो बिजली बनी है ना, वरना उससे पहले क्यों नहीं बन सकी बिजली? अब दरिया तो तब भी गुजरते थे आपके, पानी तब भी आता था, क्यों नहीं बनी बिजली? अब पाकिस्तान की मेहरबानी है, इसने हमें पनाह दी हुई है, हमें अब तमाम हुकूक वो जो पाकिस्तान के अपने बशिंदों पे, ये पाकिस्तान की मेहरबानी हम कश्मीरियों पर एहसान है उनके, इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। रियासत हमें प्यारी है, रियासत की वहादत हमें प्यारी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा कर कहे कि हम ये रियासत की बात करें, ये कभी नहीं हो सकता। जो भी पाकिस्तान फौज पाकिस्तान या हमारे इदारों के खिलाफ नारा लगाए, हम डट कर खड़े होंगे, उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे और रियासत की दफा भी करेंगे। और पाकिस्तान का दफा में पहले अजीज है कि पाकिस्तान हमारा घर है, अपने घर को हम किसी को आग नहीं लगाने दें। इसी तरह ये दूसरी बात यह है कि कहते हैं जी ये फंड खा जाते हैं, कितना फंड खाते हैं महाजरीन की जो MLA हैं इनको कितना फंड देते हैं आप? सबसे बड़ी कहते हैं कि जोड़ तोड़ा इस्तेमाल होती है, पाकिस्तानी हुकूमत सीटें इस्तेमाल करती है, ये तो 12 है, 43 आपके हैं, दिखते तो ज़्यादा फिर वो है ना। अच्छा सर, ये तो बात होगी ना, आप क्या इस तमाम मामले की सपोर्ट करते हैं या मजम्मत करते हैं? नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसको सपोर्ट नहीं करता। अवामी हकूक़ हैं उनकी मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, ताजरों के जो अवामी एक्शन कमेटी के कुछ ताजर रहनुमा है, उनका मुतालबा वो अवाम कश्मीरी अवाम के कंधे पर रखकर खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें 5 किलोवाट तक बिजली फ्री दी जाए या 3 रुपये यूनिट दी जाए। क्यों दी जाए? एक आम बंदे की ज़रूरत है 200 से लेकर 500 यूनिट तक। अगर 5 के डिमांड कर रहे हैं, वो ताजी डिमांड कर रहे हैं, जिसका पेट्रोल पंप है, जिसके शादी हाल हैं, मार्केट हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े स्कूलों की फ्रेंचाइज हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। वो
फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली के लेकर भारी मुनाफा कमाना चाहिए। इससे पहले अगर हुकूमत ने बिजली फ्री दी है, आटा फ्री दिया है, उसका इन ताजरों ने आवाम को क्या फ़ायदा दिया है? क्या कश्मीर में रोटी पाकिस्तान के मुताबिक रेट पर नहीं बिक रही? क्या उन्होंने सर्व स्टेशन के रेट कम किए, दर्जी ने रेट कम किए, मार्केट के किराए कम हुए, सही। या उन्होंने जो लोकल किराया जात है वो कम किए? नहीं किए। ये उन्होंने फ़ायदा उठाया कश्मीरी अवाम के कंधे को इस्तेमाल करके। मैं ये मुताबात मुस्तरद करता हूँ, बाकी अवाम को ये मुताबात वो देने चाहिए। कश्मीरी महाजरीन के साथ जो भी साजिश होगी हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे, अपनी शनाख्त, अपना वोट, अपनी रियासत की शनाख्त कभी नहीं छोड़ेंगे। यही हमारा हो। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके की मरूफ सहाफ़ती शख्सियत शकील जजुआ साहब, जो किसी तारुफ के महताज नहीं। आज वो कश्मीर के ऊपर जो इस वक्त जो हालात हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अवामी एक्शन कमेटी के जो 12 नशिस्तों का मुतालबा है या कोटा या दीगर जो मराहत हैं उसके हवाले से जो उनके मुतालबात हैं क्या क्या मतलब है। जी जजुआ साहब, आपका क्या आज कहेंगे कि इस तमाम सिनेरियो में आपका क्या मतलब? जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने मुझे मौका दिया कि कश्मीर एक्शन कमेटी को मैं कश्मीरी कहते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। ये कश्मीर एक्शन कमेटी में कश्मीरी नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि एज ए कश्मीरी हम पाकिस्तान के एहसानमंद हैं। पाकिस्तान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया, हर जंग में हमारे आगे गए, उन्होंने गोलियाँ खाई, तो कुर्बानियाँ दी, और ये कोई एहसान फरामोश ग्रुप आ गया जो भूल चुका है कि पाकिस्तान के एहसान है, ये फ़ौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान कश्मीर एक है। कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज आगे खड़ी ना हो तो सिर्फ 10 मिनट में मोदी इनको देर कर दिया कि ऐसी चित्रोल करे जो गज़ा में हो रहा है वही जुल्म इसराइल का साथी है वैसे भी इंडिया, तो वही जुल्म कश्मीर में भी करे। पर क्या है, मैं समझता हूँ कैसे बेवकूफ़ लोग हैं हम कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, ज़रा सी लालच के लिए, मुतालबात के लिए, मुल्क से गद्दारी, अपने कश्मीर से गद्दारी, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है जनाब कि इनको कश्मीरी कहते हैं। यानी आप भरपूर मजम्मत करते हैं? जी, मैं पूरे मजम्मत कर रहा हूँ जनाब कि बहुत गलत किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं आज जो मेरा पैनल है उसके आखिरी गेस्ट सरदार मोहम्मद अफजाल साहब। अफजाल साहब, आप कश्मीर कॉलोनी के अंदर बड़े सरगर्म हैं, सियासी समाजी शख्सियत हैं, लोगों के मसाइल ख़ासकर इलाकाई मसाइल के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। क्या एज ए कश्मीरी आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के नौजवान, ख़ासकर इस इलाके के नौजवान जो कश्मीर के अंदर कोटे के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, क्या वो पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी हो या एजुकेशन हो, किसी भी जगह इस अपने खिदमात इंजाम दे रहे हैं, क्या उनको ये कोटे से ख़त्म किया जाए? एजुकेशन के नाम पर के कोटे पर हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे इस वक्त डॉक्टर, इंजीनियरिंग या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, क्या उनको ख़त्म करना चाहिए? आपका क्या मतलब है इसमें? ये जो कश्मीरियों के नजायज़ मुतालबात हैं, ये मोदी का एजेंडा, शाह का एजेंडा, इनकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हमें सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीर से अलग किया जा रहा है और हमें अपने हकूक़ से भी अलग किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो हम इसकी जोर मजम्मत करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि मेरे आज पैनल के अंदर महाजरीन कश्मीर अहले जम्मू 2 के महाजरीन मुकीम मौजूद थे, जिनमें इस इलाके की मरूफ सियासी समाजी शख्सियात भी शामिल थी। उनका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान में मुकीम जो महाजरीन है 30 लाख के करीब, क्या वो कश्मीरी नहीं? क्या उनका सस्ता आटा, क्या उनका सस्ती बिजली हक नहीं जो कश्मीरी वहाँ अपना हक मांग रहे हैं? क्या कश्मीर के कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में हैं वो कश्मीरी हैं? कि हम कश्मीरी नहीं? आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू का लफ्ज़ लिखा जाता है उससे 1947 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर या 1999 में जो भी कश्मीरी अपने उस वतन को, अपनी उस धरती को छोड़ के आए, अपना तमाम जायदाद, अपनी फैमिली की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी रिश्तों की कुर्बानी दी, क्या वो कश्मीरी नहीं? कि आज उनको उनके हक से बेदखल करने की एक साजिश रचाई गई, जो अपने साजिश में कामयाब होने के लिए आज मजलूम कश्मीरियों को, बेसमझ नौजवानों को आगे लगा के
हुकूमत वक़्त के सामने पाकिस्तान के सामने खड़ा करने की एक साजिश है। इनका ये मौक़िफ़ है कि किसी भी सूरत ऐसे ग्रोह की इन गैर आइनी गैर अखलाकी जो भी मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं करना चाहिए। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उनको जायज़ जो हकूक़ हैं उनकी भरपूर तौर पर उनको देने चाहिए। उनका जो आइनी और अखलाकी फ़र्ज़ है वो उनको पूरे करने चाहिए, लेकिन गैर आइनी इक़दाम कि कभी भी हुकूमत को घुटने नहीं टेकने चाहिए। और हमेशा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी के साथ मुकीम पाकिस्तान जो महाजरीन है कश्मीरी, इनका दिल उनके साथ धड़कता है। जितने कश्मीरी वो हैं उससे ज़्यादा कश्मीरी ये हैं। ये हमेशा पाक फौज और पाकिस्तान और कश्मीर के साथ हरदम खड़े हैं और सबका एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आज का हमारा मैसेज है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि हमारी ये आवाज़ हक और सच की आवाज़ हमेशा यही आवाज़ आखिर तक कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ेगी। ख्वाजा साहब आखिर पे आप क्या कहेंगे? मैं आखिर पे इतना सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान और जो हमारे अदारे हैं, खुसूसी तौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज़ाद कश्मीर में जितने मुतालबात माने गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में लाया जाए, पार्लियामेंट मंजूर करे और जो महाजिर पाकिस्तान है उनको भी सामने रखे, उनके लिए भी कुछ करें। ये एक तरफा जो एजेंडा है ये आज़ाद कश्मीर बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, वो नाअहल आदमी है, वो दिन को सोता है रात को काम करता है। अगर उसका अवाम से रब्ता होता, उसका अरकान असम्बली से रब्ता होता तो आज आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए इज़ाबे इलाही ना बनता। ये आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है, जो हुकूमत है, वो पाकिस्तान के लिए इज़ाबे इलाही से कम ना है। लिहाजा फौरी तौर पर वहाँ पे एक जमहूरी सोच रखने वाला अवामी वज़ीर आज़म बनाया जाए जो सबको साथ लेकर चले और तमाम जितने भी मुतालबात हैं वो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट के ज़रिए हल किए जाएँ जो पहले किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बैन-अक़वामी साजिश हिस्सा है और उस हिस्से को मद्देनज़र रखते हुए किन ताकतों ने करवाए हैं उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ये 2-4 आदमी जो है वो अपने एजेंडे पे अमल दरामद नहीं करवा सकते, इसमें हमारे कुछ लोग शामिल मुझे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।